एक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंच चुका है कि भाई मरदाना जी नानकी जी दे कोलों 20 रुपये लैके आ गए ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बड़े नाराज होए। सतगुरां ने बचन किया कि मरदानिया तू मरासी सी ते मरासियां वाला ही काम कीता है कि तू पैसे मंग के भैन जी तो लै आया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि पहला ही साडा जिहड़ा पुत्र श्री चंद है, उसनूं नानकी जी पाल रहे ने, उहदे वास्ते खर्च हो रहा है, ते दूसरा हुण तू जाके उन्हां तो पैसे मंग के लै आया। क्योंकि पिछे इतिहास दे विच आया सी कि लक्ष्मी दास छोटे पुत्र नूं नाल लैके सुलखणी जी अपने पेके चले गए सन, पर जय राम जी ने ते नानकी जी ने श्री चंद नूं अपने कोल रख रहा सी। इस करके जिहड़ा श्री चंद है वो नानकी जी दे घर दे विच ही पलिया पुत्रां दी तरह, क्योंकि नानकी जी दी होर कोई औलाद नहीं सी। श्री चंद नूं अपना पुत्र उन्होंने बनाया ते पालिया। सो इस वेले सतगुरां ने आख्या कि पहला ही श्री चंद नूं पाल रहे ने ते दूसरा तू उन्हां तो पैसे मंग के लै, ये चंगा काम नहीं कीता। इथों तक कल कथा पहुंची सी। अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। पालो काज कीनो एह नाही, लालच तर कर आना। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये चंगा काम नहीं कीता, तू लालच दे वस हो के नानकी जी दे घर दे विचों पैसे मंग के लै आए। जाओ सपद मोर मोर सो दीजै, नहीं राखो निज पाना। सतगुरु जी कहंदे ने जा छेती मुड़ के ये जिहड़े पैसे ने मोड़ के नानकी जी नूं दे आ, आपां ये जिहड़े पैसे ने ना नहीं रखने। सुन नानक जी कूर न कहो, नहीं जाचे मैं जाए। मरदाना हथ जोड़ के कहंदा सच्चे पातशाह कृपा करके मेरी गल नूं सच जाणियो, मैं उन्हां तो मंग के नहीं लै, ये उन्हां ने आपे ही मैनूं दित्ते। दए आप तिन हित कर हिरदै, तब ले कर हों आए। कहंदा जी मैं पैसियां दी मंग नहीं कीती, उन्हां ने आपे ही मेरा हित करके मेरी सहूलत दे वास्ते मैनू पैसे दिते ने, तां मैं लैके आया। मैं उन्हां तो ये नहीं आख्या कि मैनू पैसे चाहिए। अब जे बिद तुम बदन बदोगे, तस बिद मैं अनुसारा। कहंदा मरदाना के सच्चे पातशाह
ਹੁਣ जिस तरह तुहाडा वचन होवेगा, जिस तरह तुसीं हुक्म करोगे मैं उसे तरह करांगा। जे तुसीं कहंदे हो कि पैसे मोड़ दे ते मैं पैसे मोड़ दिंदा हां, क्योंकि मैं ते तुहाडे हुक्म दे अनुसार ही चलना है। ज्यों तुम संग होए निर्बहवा, तैसे करो विचारा। सच्चे पातशाह जी नूं मरदाना कहंदा है कि जिस तरह मेरा तुहाडे नाल रहण दा निर्वाह हो सके, उस तरह दा सच्चे पातशाह तुसीं विचार करो। कह श्री गुर नर आस न रखिए, बहु विकार इस माही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मरदाने नूं कहण लगे, हे भाई मरदाना, कदे भी मनुख नूं किसे तो आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा रखण दे विच बड़े विकार हुंदे। तृष्णा अधिक होए नहीं तृप्त, बहुर बहुर परमाही। कहंदे ने जेकर मनुख अपने मन दे विच किसी चीज दी चाह रखदा है, लालसा रखदा है, ते फिर ओहदे मन दे विच तृष्णा पैदा हुंदी है। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ बहुत ज्यादा ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ नहीं हुंदी, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਰੱਜਦੀ नहीं है। इस करके दर दर दे उत्ते मनुख नूं अपनी तृष्णा नूं पूरिया करन दे वास्ते भटकना पैंदा। एक जाच दूजै टिग जावै, पुन तीसर पह दीना। मनुख अपनी आशा नूं लालसा नूं पूरी करन दे वास्ते पहला एक दे कोल जाके मंग करदा है, फिर कहंदे ने उस नूं दूसरे दे कोल जाना पैंदा है, फिर अगों अगों चलदा चलदा वो तीसरे मनुख दे कोल भी पहुंच जांदा है। चतरथ ते जाचे होए आतुर, तृष्णा कीन अधीना। फिर तृष्णा दा बज्झा होया, खाहिश दा बद्धा होया जिहड़ा मनुख है वो चौथे दे कोल भी जांदा है, जाके आतर हुंदा है, दुखी हुंदा है ते मंग करदा है अपनी तृष्णा नूं पूरिया करन दे वास्ते। एक आस राखो अविनाशी, तृष्णा नास है आना। गुरु जी सिक्ख्या दे रहे ने मरदाने नूं कि जेकर लोकां दे उत्ते आशा रखण दी बजाए मनुख इक्को ही परमेश्वर दे उत्ते अपनी आस रखे ते बाकी सारियां जिहड़ियां तृष्णावां ने ना वो मनुख दियां अपने आप ही शांत हो जांदियां ने, बुझ जांदियां। जह जह होए पुचावै तह तह, कीट माद पखाना सोई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मरदानिया जिहड़ा परमेश्वर है वो जिथे जिथे भी कोई जीव हुंदा है उथे उथे ही उसदा रिजक पहुंचा देंदा है। उदर बिखे प्रतपाल जो, जनमत दे आहारा। सतगुरु नानक देव जी कहंदे ने मरदानिया जदों बच्चा माता दे पेट दे विच हुंदा है उथे भी परमेश्वर उस नूं खाण दे वास्ते रिजक देंदा है, ओहदी प्रतिपालना करदा है ते जम्मण दे सार ही ओहदे वास्ते आहार पहला ही तैयार कर दिंदा। पूरब अस्थन मैं कुछ नाही, पुन पै पसमत तारा। कहंदे ने बच्चा अजे पेट दे विच हुंदा है, अजे जन्म भी उसने नहीं लिया हुंदा, पर परमेश्वर ऐसी विधि बना दिंदा है उस दे मां दे थणा दे विच उस दे पीण दे वास्ते पहला ही दुध पैदा हो जांदा है, जदों अजे बच्चा जन्म भी नहीं लेंदा। इस तरीके दे नाल हर एक जीव दी जिहड़ा परमेश्वर है वो पालना करदा है, उस दे रिजक दी उस नूं सार हुंदी। एह बिद लख कर अस थिर और कर, तर संतोख सदाई। कहंदे ने मरदानिया इस तरह अपने मन दे विच जान के तू अपने हिरदे नूं स्थिर कर ला, एक जगह दे उत्ते टिका दे ते हिरदे दे विच संतोख नूं धारण कर। जल थल गिर नभ तांबर तारे अही, जह लग चर अर अचराई। सतगुरु जी
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਭ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਤਾਂਬ ਧਰ ਅਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਵਜਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਾਪਦੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਫਲ ਬੂਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਲਵਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਪ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਪ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਪ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 49 ਕਰੋੜ। ਹੈ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 49 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਆ? 49 ਕਰੋੜ। 1 ਕਰੋੜ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਲ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਨ ਦੀ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ 50ਵੇਂ ਕੋਟ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੇਖੀਦਾ। ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ
उस 50वें कोट नूं तांबे दी धरती बना दिता। गुरबाणी दे विच पाठ भी आउंदा है, नाम ना लेवह से तस्कर होवै बासै कोट 50। वो 50वें कोट दे विच वसदे ने ਜਿਹੜੇ नाम नहीं जपदे, तांबे दी धरती रहिंदे। तस्कर जिहड़ा शब्द है चोरां दे वास्ते, डाकुआं दे वास्ते भी तस्कर शब्द गुरबाणी दे विच आया, पर तस्कर दा भाव अही भी है, सप भी है। इत्थे तस्कर दा भाव सप है। नाम ना लेवै से तस्कर होवै, जिहड़े नाम नहीं जपणगे वो लम्मे सप बनणगे। बासै कोट 50, वो 50वां जिहड़ा धरती दा कोट है उत्थे वसणगे, जिहड़ी कि तांबे दी धरती है। इस वेले भाई संतोख सिंह जी ਉਹੀ ਗੱਲ कर रहे ने कि ਜਿਹੜੀ तांबे दी धरती है जिथे सप ने और वो सप तड़फदे ने, कहंदे ने उन्हां दे वास्ते भी परमेश्वर ने प्रबंध किया होया, उन्हां दे वास्ते भी वो रिजक पहुंचाउंदा है। ते मरदानिया तू क्यों भरमदा है, वो तेनू भी देगा। प्रोच पालन करत बिसाला कोई न बिना हारा। गुरु जी उपदेश करते ने सारियां दी प्रतिपालना करता है, सारियां नू पालदा है। दुनिया दे विच ऐसा कोई भी नहीं है जिहड़ा हार तो बगैर है, जिहड़ा खाने तो रहत है। आसे उदार को तज कर परमत तृष्णा दुख परवारा। गुरु जी कहंदे ने ऐसे उदार परमेश्वर नू छड्ड के जिहड़े मनुख फेर भरमदे ने, मानो कि वो ते तृष्णा दे वेड़े होए मनुख ने। सोदा सने जन बैण श्रोण सुन मन में आव संतोखा। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अमृत वर्गे इस तरह दे बचन कन्नां दे विच मरदाने दे पै ते मन दे विच संतोख पैदा हो गया। जन्म जन्म की तृष्णा दुख ते दे ज्ञान बर पोखा। कवि जी कहते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ऐसे ने जेड़े के जन्मा जन्मा दी तृष्णा नू मेड़ देंदे ने और अपने दास नू दुखां तो बचा के ज्ञान दी दात बख्शदे ने। बदन बदत मरदाना चलिए तुमको सुसाहकारा। इस तो बाद मरदाने ने अर्ज की कि गरीब नवाज मैनू आउण लग्या नानकी जी ने सुनेहा दिता सी कि तुसी उन्हां नू जाके दर्शन दिओ, किरपा करो हुण भैण जी दे घर चलो मेरे नाल ते उत्थे जाके तुसी उन्हां नू दर्शन दिओ। कहंदा संग चलो मैं देओ रजत पण अब पा देता विचारा। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह मेरे हिरदे दे विच तुहाडे कहण दे नाल विचार पैदा होई है कि तुसी जदों नाल जाओगे मैं भी तुहाडे नाल जावांगा ते मैं जिहड़े लए होए 20 रुपये ने ना वो नानकी जी नूं मोड़ देंगा, वापस दे देंगा। काहे उन्हां मेटों चल मरदाना संग काज है तेरे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मरदानिया ना ते मैं भैण जी दे कहे नूं मोड़ सकदा है ते ना ही तेरी कही गल नूं मोड़ सकदा है, मैं दोवां दी गल नूं टाल नहीं सकदा। चल मरदाना, चल मरदानिया चलिए नानकी जी दे घर दे विच संग काज है तेरे, मैनू तेरी लोड़ है इस करके मेरा तेरे नाल काम है, चल चलिए। गए नगर में सदन है पहुंचे दासी तुलसा हेरे। जदों नगर दे विच पहुंचे ने, जदों उस तो बाद घर दे विच प्रवेश कीता ते जिहड़ी उन्हां दी दासी सी तुलसा उन्हें सतगुरां नूं पहलां आउंदियां देखिया। ठांडी अदो गहारी तब ही बधू भरात जी आए। खड़ी होके उसने आवाज दिती है तुलसा ने, बधू भरात जी आए, हे नूं राणी जी तुहाडे वीर जी आ रहे ने। इस तरह जदों भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी आउंदे ने ते तुलसा दासी यही कहंदी है बधू भरात जी आए, हे नूं राणी जी भरा आए ने। इस तरह उसने आख्या।
हरख नानकी अंग न मेवै के की कण घर जाए। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਣ ਗਰਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਧਾਇ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਧਰਮ ਪੇਲ ਕਰ ਤਾਹੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪੇਲ ਕਰ ਤਾਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ। ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੋਗ ਪਰ ਕਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤਵ ਲੈ ਕਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਉ ਤੁਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੋ ਧਰਤ ਚਰਨ ਸਿਰ ਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਰ ਨ ਮਿਲੋ ਆਣ ਕਰ ਤੁਮ ਕੋ ਹੋਇਆ ਗਣ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਗਣ ਅਧਿਕਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜਦੀ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਾਤ ਜੀ ਜਿਉ ਤੁਮ ਪਾਖੋ ਤਿਉ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜਦੀ। ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਤ ਮੁਝ ਰਹੀਏ ਕਰੋ ਨਾ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਨਿਤ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਮਨ ਮੇ ਕਰ ਹੋ ਕਬ ਕਬ ਆਵੋ ਐਨਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ।
मैं फलाने दा सिमरन कर रहा, उस नूं याद कर रहा। सिमरन दा भाव सिर्फ यह हुंदा याद करना। वो भावें तुसीं सतगुरु नूं याद कर रहे हो, भावें अपने परिवार के किसी मैंबर नूं याद कर रहे हो, उस दे वास्ते सिमरन शब्द ही वरत्या जाएगा। नाम दा सिमरन करो इस तरह नहीं कहा जा सकता, नाम नूं जपो इस तरह कहा जा सकता। जेकर नाम सिमरन आखांगे ते नाम नूं सिर्फ याद करना होवेगा, उन्नू रसना दे नाल जपना नहीं होवेगा। सो मैं सिर्फ अर्ज कर रहा सी कि नानकी जी कहंदे ने मैं हमेशा ही तुहाडा सिमरन करदी रहनी है, भाव के हमेशा ही तुहानू याद करदी रहनी है, पर कहंदी है कि तुसीं कदे कदे मेरे ऐना घर दे विच आउंदे। करुणा करत रहो करुणा कर कमलानन गति देना। नानकी जी कहते ने करना करते रहा करो, भाव के दया करते रहो। हे करुणा कर, हे कृपा दी खान, हे कमलानन, हे कमल दे मुख वाले, हे गति दाना, हे मोक्ष दे दाते, कृपा करते ही रहा करो। जब निज मन में मिलन लालसा सिमरो जस पद आमो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस बचन नू, इस वरदान नू पहला भी नानकी जी नू दे चुके ने, पर फिर दोहराउंदे ने, फिर पक्किया करदे ने। सतगुरु जी कहंदे ने जदों तुहाडे मन दे विच मैनू मिलन दी लालसा पैदा होवे, चाह पैदा होवे, उदों तुसीं मैनू याद कर लिया करो, जसपद आवो, मैं उसे वेले जरूर आया करांगा। होवो निकट किदों कित दूरा, तब मैं बिलम ना लावो। पहला भी सतगुरां ने यही गल आखी सी, भावें मैं दूर होवां, भावें नेड़े होवां, भावें किते काम दे विच रुझा होवां, भावें वेला होवां, मैं उसे वेले आवांगा। इस वारी दूसरी वारी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने वरदान नू पक्का कीता है कि भैन जी जदों याद करोगे उसे वेले तत्क्षण ही हाजिर होया करांगा। मरदाना अब बेबे जी के देहो कार किक जो। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मरदाने ने हुक्म किया, हे मरदानिया नानकी जी दे जिहड़े पैसे तू लैके गया ना इन्हां नू वापस दे दे। पाणत नानकी जाचे नाही दीन आप ही सो। कहंदे ने मरदानिया पैसे मोड़ दे। मरदाना पैसे मोड़न लगा ते नानकी जी ने रोकिया, कहंदे ने जाचे नहीं, इन्हें साडे तो आण के पैसे नहीं मंगे, कहंदे ने कि मैं अपनी खुशी दे नाल ही इस नूं दिते। तू भगतन हर की बहु प्यारी कहियो वड्डे को सुन है। जदों नानकी जी ने पैसे लैण तो इनकार कर दिता ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे भैन जी तुसी परमेश्वर दे बहुत ही प्यारे हो, परमेश्वर दी बड़ी प्यारी भगतनी है, ते मैं सुनिया कि ऐसे परमेश्वर दे जिहड़े भगत ने ना उन्हां दा कहिया होया रब जरूर सुन लैंदा। कहंदे ने कह सौंपो हम टिग कर तारा भली बात सब बन है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भैन नानकी जी नूं कहंदे ने कि वड्डियां दा कहिया होया रब जरूर सुन लैंदा है, तुसीं साडे तो वड्डे हो ते मेरे ते कृपा करो कि तुसीं अर्ज करके मैनू करतार पुरख नूं सौंप दिओ। अर्ज करो कि नानक मैं तुहानू दिता, सानू सौंप दिओ करतार दे हथ दे वस, ये सारियां तो चंगी गल मेरे वास्ते होवे। पाणत नानकी जानत होगे ए मुझ प्राता जाने। जदों सतगुरां ने इंज आख्या, हे नानकी जी मैनू सौंप दिओ परमेश्वर दे कोल, उस वेले नानकी जी कहंदे ने कि तुसीं जाणदे होवोगे कि मैं तुहानू अपना भरा जाणदी हां, पर यह गल नहीं। कहंदी है परम रूप परमेश्वर बप तुम पूरन पुरख पुराणे। मैं तुहानू अपना भरा नहीं जानदी, अपना वीर नहीं जानदी, मैं जानदी हां कि तुसी परमेश्वर दा रूप हो, तुसी ते पूर्ण पुरख हो, पार ब्रह्म हो, आनंद दे पूर्ण पुरख मैं तुहानू जानदी हां, अपना भरा नहीं जानदी।
मैं किस तरह करतार नूं करतार दे कोल अर्पण कर दियां। भाव के तुसीं ते परमेश्वर हो और मैं किस तरह तुहानूं उन्हां दे कोल सौंपदा, तुहानूं तुहाडे कोल मैं किवें सौंपणा कर सकदी हां। जे परमेश्वर तुहाडे तो अलग होवे ते मैं कह सकदी हां कि हे परमेश्वर जी, हे अकाल पुरख जी, मैं अपना नानक वीर तुहानूं दिता। पर जेकर तुसीं ही परमेश्वर हो ते मैं किस तरह कह सकदी हां कि नानक मैं तेनू नानक सौंपणा करदी हां। इंज नहीं हो सकदा। मैं तुहानूं अपना भरा नहीं समझदी, तुसीं परमेश्वर दा रूप हो, तुसीं इक्को ही जोत हो। बारंबार कहाओ न मोते, सो साकार खेक लीजै। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फिर कहते ने, भैन जी बार बार मेरे तो ये गल ना खवाओ, ये जिहड़े अपने पैसे दिते हुए ने ये वापस लै लो, सानू पैसों की कोई लोड़ नहीं। मरदाना निज बंस मेरासी, पुन आवे तब दीजै, छूछा कभी न भेजो यांको, तू बेदी कुल तनिया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मैं मनदा हाँ कि मरदाना मरासी है, मरासियां नूं देना जजमाना दा बनदा है, पर कहते ने ये जिहड़े पैसे ने ना ये सिद्धे रूप दे विच ही साडे कोल पहुंचदे ने। मरदाना जेकर कदे कदाई तुहाडे घर आवे, इस नूं प्रशादा पानी छका दिओ, इस नूं कुछ गल दा जिवें कपड़ा दिता है वो दे दिओ, इस तरह दीयां चीजां दे दो जिहड़ियां कि सिर्फ मरदाना ही वरत सकदा होवे। घरों मरासी नूं खाली नहीं तोरना चाहिदा, पर इस तरीके दे नाल 20 रुपये दे देने ये जायज़ गल नहीं बनती, क्योंकि सोचण दी लोड़ है कि उन्हां दिनां दे विच 20 रुपये की कीमत रखते होणगे। 20 रुपये इकट्ठे मरदाने नूं दे दिते, मरासियां नूं कोई 1 रुपया भी उस वेले देना बड़ी वड्डी गल मनदा सी, पर 20 रुपये दे देने ये योग नहीं सी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मैं ये नहीं कहंदा कि मरदाने नूं ना दिओ, पर मरदाने नूं दिओ ते उन्ना क दिओ जिन्ने च मरदाने दा गुजारा होवे। मरदाना 20 रुपये लैकर जेकर साडे कोल आवेगा ते मैं मनदा है कि पैसे मैनू आए ने और मैं अपनी भैन तो कुछ लैना नहीं चाहुंदा। सिरी चांद निज कोछर पायो, तद देव ना बनिया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने इस तो बगैर जिहड़ा श्री चंद मेरा वड्डा पुत्र है ओनू भी तुसी अपनी गोद लिया होया है, इस करके तुहाडे तो लैना नहीं सगों तुहानू देना बनदा है कि जिन्ना मेरे तो बन आवे मैं तुहानू देना चाहुंदा, क्योंकि तुसी मेरे पुत्र दी भी पालना कर रहे हो, पर उल्टा तुसी सानू देवो ये गल ठीक नहीं। और कर हर खर जाए पनीजे, हेरो देश बदेसा। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, भैन जी खुशी दे नाल अपने मन तो मैनू जाण दी आग्या दिओ, हुण मैं देशां ते विदेशां दे विच जाना है। नहीं चिंता चित बीच विचरिए, तारो तीर तर जैसा। सतगुरु जी कहते ने, नानकी जी आग्या दिओ मैं देशां दे विच जावां, मैं विदेशां दे विच जावां। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बचन नूं सुन के नानकी जी चुप कर गए ने, सोचन लग पए ने। उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, चित्त दे विच किसी भी प्रकार दी चिंता ना करो, कोई भी गल नूं तुसीं ना विचारो। कहंदे ने धरो धीर धर जैसा। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, भैन जी तुसीं धीरज नूं धरती वर्गा बना लो, जिस तरह धरती धीरज धारण करदी है ना, धरती वर्गा धीरज अपने मन दे विच तुसीं बन लो। सिमरो जब आवो तत्काला, कूर न जानो बैना। कहंदे ने, भैन जी चिंता ना करो, मैं तुहानू बार बार ये गल कह रहा कि जदों भी मैनू याद करोगे मैं उसे वेले तुहाडे कोल हाजिर होवांगा। कूर न जानो बैना, मैं ये गल झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा। सुनत सोदरी सहत सनेहा, सकल बचन गुण आना। भाई संतोख सिंह जी ग्रंथाकार जी लिखते ने कि भैन जी ने ये सारे जिहड़े सतगुरां दे बचन सी ना उन्हां नूं समेत धीरज दे सुने।
रहते हाँ जे सदन न आवो तदत पीतर वासु। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਵਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਅਧੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪਿਖੋਂ ਪਾਸੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਧਰਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਕੁਹਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਰਹਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ताज कर मोह जात को हमरा क्यों पावे और तेरे। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਤੁਮ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਓ ਟਿਗ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। चाहिए मोह तजन सुन पगनी रज स्नेह जे बंदे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नानकी जी ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਸੀ ਵਰਗਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗੂ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਕੇਤ ਤੇ ਨਿਕਸਨ ਪਾਵਹਿ ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਫਸ ਧੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਪਣਿਆਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਰੇ ਔਰ ਤੀਰ ਵਿਚਾਰ ਬਬੇਕੂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਇੱਛਾ ਲੈਨ ਦੇਸ਼ ਤੁਮ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਬਦਤ ਬਚਨ ਦੇ ਤੀਰਾ ਦਏ ਕਾਰ ਖਿਕ ਸੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ ਕਰ ਬਿਦਾ ਚਲੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਮਰਦਾ ਨਾ ਸੰਗ ਦੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਿਰਹਾ ਪੀਰ ਤੇ ਰੋਦਤ ਭਗਨੀ ਰਾਖਣ ਬਸ ਨਾ ਚਲਈ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਕਹਿਤ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਾਪੂਰਨ, ਧਿਆਏ ਦੁਖ ਦਲ ਮਲੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਚਰਿਤ, ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਤੀ ਭਏ, ਕੀਨੋ ਮਥਨ ਅਨੂਪ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਗਾਹ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲਾ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਮੰਦਰਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਉਸ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਰਿੜਕਣੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤ ਨਿਰਮਲ ਸੁਖਦ ਸੁਦਾਸੀ, ਸੁਰ ਸਿੱਖਣ ਹਿਤ ਸੁਧ ਨਿਕਾਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਜਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਿੱਖਣ ਹਿਤ ਸੁਧ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਦੇਵਤੇ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਸਚਰ ਸਾਖਤ ਸਮ ਮਤ ਵਾਰੇ, ਦੇ ਨਾ ਪੀ ਨਾ ਬਿਗਨ ਪਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੱਢਿਆ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਦ ਮਸਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਰੂਪ ਮੋਹਨੀ ਅੰਗਦ ਹੋਏ, ਸੁਰਾ ਬੇਮੁਖਤਾ ਅਸੁਰ ਬੇਗੋਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਰਾ ਬੇਮੁਖਤਾ ਅਸੁਰ ਬੇਗੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹ 14 ਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ
ਕਾਮਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਨਿਕਲੀ, ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਰੰਭਾ ਅਪਸਰਾ। ਅਪਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੰਭਾ। ਰੰਭਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲక్ష్ਮੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਰਾਬ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ, ਪਾਂਚ ਜਨੈ ਸੰਖ, ਕੋਸ਼ ਭਵਨ, ਸਾਰੰਗ ਧਨਖ ਔਰ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ। ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਚਿੱਟਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, 14 ਰਤਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਪੀਣ। ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮੁਖਤਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਧਾ ਵਰਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਪਾਣ ਘਰਾਈ, ਸੁਖ ਅਪਵਰਗ ਦੀਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਪਾਇਓ ਰਾਹ ਦਾਲੰ ਜਾਇਆ, ਜਿਨ ਪੁਸਤਕ ਬਪਰੀਤ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਹੂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅਸਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਸ ਰਾਂਕਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਗ੍ਰਸਨਹਿ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦਾਲ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹੂ ਬਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਮਤ ਕਲ ਮਲਮ ਮਲੀਨਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਸੀ। ਕਹਿਤ ਕਥਾ ਕਵੀ ਕਾਮ ਦਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਪਾਸ,
श्रोतन और संसा पयो जिन मन सुनत हुलास। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਧਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੀ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਰ ਪਰਮ ਵਿਸਾਲਾ ਬਹੁ ਪੋਥੀ ਪਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਾ ਸੋ ਤੋ ਲਿਖਿਓ ਅਵਰ ਬਿਦ ਤਹਿਵਾ ਤੁਮ ਮੁਖ ਤੇ ਅਵਰੈ ਬਿਦ ਕਹਿਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार हे संता कै सदा संग ने धारा आधार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।